जय गुरु जी। जय गुरु जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। जय गुरु जी। हेलो। हाँ आंटी, अंकल बीच में बंद हो गई थी अपने आप ये। हाँ जी, नहीं कुछ पता नहीं, देखिए अब आ रही है क्या? हेलो। हाँ जी, आ रही है। हाँ दोबारा किया, पता नहीं एंड हो गई थी अपने आप वो। अच्छा जी। तो एंड अपने आप ही हो गई, वैसे मैंने टच तो नहीं किया था उसको। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब चालू है, अब चालू है ना? ठीक ठीक ठीक। हाँ जी। जय गुरु जी। हाँ जी, जय गुरु जी। कुछ डिस्टरबेंस हो गया था। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। तो कहाँ थी? हाँ जी। तो वो जो है, मैंने रिवॉल्वर की नाली के आगे अपना हाथ रख दिया। हाथ रख दिया तो मैंने कहा मेरे को मार दो लेकिन मेरे अंकल को छोड़ दो। तो उसने जो है रिवॉल्वर चला दी, शूट कर दी। रिवॉल्वर शूट कर दी उसने। तो शूट कर दी जब, तो मैंने एकदम से जब उसमें देखा ऐसे करके, जब शूट उसने की, तो मैंने कहा मैं तो ठीक ठाक हूँ और उसने शूट भी कर दिया मुझको, मैं तो ठीक ठाक हूँ। तो ऐसे मैंने अपना हाथ खोला। जैसे ही अपनी मुट्ठी खोली ना, तो मेरे हाथ बभूती से भरा हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं वो क्या था, कौन सा कष्ट था जो गुरु जी ने मेरे को मेरा सपने में ही कटवा दिया। तो मेरी हथेली जो थी बभूती से भरी हुई थी। तो बभूती से भरी थी और मैंने देखा वो बभूती, जैसे ही मैंने हाथ अपना खोला, बभूती से भरा हुआ मेरा हाथ। और गुरु जी मेरे उस बभूती में से, उस हाथ में से निकल के वाइट चोले में गुरु जी साक्षात सामने खड़े हो गए। जय गुरु जी। गुरु जी साक्षात सामने खड़े हो गए। तो मैंने अंकल से अपने कहा, मैंने कहा देखो गुरु जी ने हमको बचा लिया। नहीं तो शूट कर दिया था उसने, ऐसे हम कैसे बच सकते थे, देखो गुरु जी ने हमको बचा लिया। तो कोई बात नहीं, फिर उसी समय, थोड़ी देर में, उसी समय फिर एकदम से मतलब ड्रीम में ही थोड़ी देर बाद फिर ये चलता है कि गुरु, अच्छा थोड़ी देर कुछ दिन पहले ना, मैंने 2-3 दिन पहले ही शिव अंकल का सत्संग सुना था। तो शिव अंकल का सत्संग सुना था, तो शिव अंकल बड़ा बखान कर रहे थे कि गुरु जी के जो चरण हैं, गुरु जी के चरण बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट थे। तो उनके सॉफ्ट सॉफ्ट चरण जब हम दबाते थे, बड़ा हमें आनंद आता था। तो मेरे को लगा कि मेरे को कब ये मौका मिलेगा कि मैं भी गुरु जी के चरण दबा पाऊंगी या कुछ है। तो मन में बड़ी लालसा थी। अच्छा, ऐसा होता है कि मेरे हमारे 2 रूम हैं। तो एक बाहर वाले रूम में जो है हम लोग सोते हैं। तो अंदर वाले रूम में जो है, वो जब मेरे को रात को पता नहीं कुछ ऐसा नशा सा हो गया है, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ। तो मैं रात को जब तक 1-2 घंटे गुरुजी का कोई सत्संग किसी का, या कोई मंत्र जाप या कोई शब्द कीर्तन वगैरह जब तक नहीं सुन लेती हूँ, मेरे को नींद नहीं आती है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है जैसे कुछ मिसिंग है। तो अंकल उधर सो जाते हैं, हम लोग टीवी भी देखते हैं, टीवी भी देख के अंकल सो जाते हैं मेरे। वो सो जाते हैं और मैं इधर इस रूम में आ जाती हूँ, इधर आके अपना घंटा 2 घंटा चलाती रहती हूँ, सत्संग वगैरह सुनती हूँ। और उसके बाद जब नींद आती है तो उस रूम में जाके सो जाती हूँ। तो वो रात को मैं सपना वो शिव अंकल का सुन रही थी कि गुरु जी के चरण बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं। तो मेरे को कब वो मौका मिलेगा।
तो रात को फिर उसी समय वही जब शूट वाला टेम्पू वाला ड्रीम आया, तो उसके बाद मैंने देखा कि गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं कहीं। तो गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए हैं और मैं उनके पैर दबा रही हूँ, उनकी चरण सेवा कर रही हूँ, उनकी चरण सेवा कर रही हूँ। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, वो संगत जी मतलब मैंने चरण तो गुरु जी के देखे हैं, मेरे पास चरण स्वरूप है और चरण स्वरूप सब जगह देखती हूँ। तो उसमें गुरु जी के चरण पतले पतले से और कुछ हड्डियाँ हड्डियाँ सी मतलब कुछ नज़र आती हैं, ऐसे लगता है, इतने सॉफ्ट महसूस नहीं होते हैं। लेकिन जब मैं उनके चरण दबा रही थी तो इतने सॉफ्ट चरण थे उनके कि जैसे ऐसे मतलब बिल्कुल बिल्कुल मखमल सा, बिल्कुल कॉटन सा, बिल्कुल इतना सॉफ्ट सॉफ्ट से उनके चरण थे। तो मेरे को डर लग रहा था, मैंने कहा इतने सॉफ्ट सॉफ्ट गुरुजी के चरण है, मैं इनको दबा रही हूँ तो इनको कोई परेशानी ना हो रही हो, और मैं उनको दबा रही हूँ, बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे को मिल रही हैं। तो इतने में फिर मैं गुरु जी से पूछती हूँ कि गुरु जी आप क्या खाओगे, तुसी की खाओगे, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹੱਥ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਸੁਪਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸਮਝੋ ਇੱਕੋ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਅੰਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਲਾਦ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਓਮ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰੌਂਠੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਓਮ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਪਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਪਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਆਂਟੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੌਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੌਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੰਜਲੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ 2-3 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਸੋਲਵ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਮਨ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਕਣ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਥੋਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡ੍ਰੀਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਾਪੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਦੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜੋ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕਰਨੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਕਣਗੇ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਿਕਨ ਕਰਮ ਮੁੱਕਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਡ੍ਰੀਮ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿੰਕੂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਿਆ ਡ੍ਰੀਮ ਕਿ ਮਤਲਬ ਰਿੰਕੂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੀਮ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਦ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀਕਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਆਂਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਆਂਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੇਵਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਆਂਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਨੀ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। 1 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਅੰਕਲ ਦਾ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੇਟ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਵਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ 4 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ 5 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਅਲਾਉ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਂਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਦਾਨ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੀਨਾ ਯਾਦਵ ਆਂਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸੁਮ ਆਂਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਗਲਾ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਸੁਮ ਆਂਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁਸੁਮ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀਰਤਨ ਹੱਥ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਥਪੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੋਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਵੋਮਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਮਝੋ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਥੋੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ, 1 ਬੇਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਸਨ 12 ਚ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਕਨ ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਬੜੀ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, BP ਵਗੈਰਾ ਵੀ, ਔਰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜਲ ਜਾਂਦੇ
ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਜਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅਖਮ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰ ਠੀਕ ਹੋਣ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝੋ ਅਜੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਹੱਥ ਵੀ ਵੀਵੋ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਖਮ ਅਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਓ ਗਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਿਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਜ ਉਹ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਈ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸੀਨ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਕਨ ਖੂਨ ਟਪਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਬੁਰਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਕਨ ਕੁਝ ਅੱਧਾ ਪੈਰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੇ, ਜਿਕਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁੜੀ ਮੁੜੀ ਹੋ ਕੇ ਇੰਜ ਪਲੰਗ ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਕੋਈ 1-2 ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ 1-2 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕੁਰਤੇ ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਕਲ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੂਬ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਅੰਕਲ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਛੂਆ ਵਗੈਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਿਕਨ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੋ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਡ੍ਰੀਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਬਿਸਕਿਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਔਰ ਬਿਸਕਿਟ ਖਾ ਲਏ 4। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸੰਗਤ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰੌਂਠੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਨਮਕ ਅਜਵਾਇਨ ਵਾਲੀ ਪਰੌਂਠੀ ਬਣਾ ਦੇ ਚਾਹ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਕਾਨ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰੌਂਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਮਕ ਅਜਵਾਇਨ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਨਾਲ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਕ ਵਾਲੀ ਪਰੌਂਠੀ ਵੀ ਖਾ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੌਂਠੀ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆਂ।
ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਈ ਹੋਈਆਂ। ਜੋ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੋੜਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਰ ਤੇ ਆਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਨਹਾਰ ਕਹਾਂਦੇ ਹੋ, ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਨਹਾਰ ਕਹਾਂਦੇ ਹੋ, ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਖਿਆਰਨ ਆਈ ਹੋਈ ਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆਂ। ਸਭ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਛੋੜ ਗਏ, ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਤੋੜ ਗਏ। ਸਭ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਛੋੜ ਗਏ, ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਤੋੜ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਠੁਕਰਾਇਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਠੁਕਰਾਇਓ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆਂ। ਮੈਂ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆਂ, ਮੈਂ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਸਮ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਕਨ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਕਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਝ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਗਹਿਰੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਨੇਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੁੱਸੇ ਨਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੁੱਪੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਿਆਂ ਇੰਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਨੈਨਾ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਨੈਨਾ ਆਂਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ।
ਬਸ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਹੋਈ ਜਿੱਕਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਤੇ ਰਾਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਬੜਾ ਡਿਮ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਸੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਸਾਈਟ ਥੋੜੀ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਵਹਿਮ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂਏ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਧੂਏ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਧੂਏ ਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੈਸ ਐਸਾ ਧੂਏ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਟਿਨ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਤੀ ਮੋਰਟਿਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਧੂਏ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਧੂਏ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੌਣ ਲੱਗਣੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੇਟਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਰਟਿਨ ਲਗਾਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੰਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪੀ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय करके ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਕਣ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨਾ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਖਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਟਿਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੋਰਟਿਨ ਨਾਲ ਧੂਆਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਧੂਆਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੋਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਭਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਾਈ ਚੁੱਕੀ, ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਸੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਕਣ ਸੋਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਕਣ ਸੋਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸੁਨੈਨਾ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਗੰਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਲੇਟ ਗਈ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਲੇਟੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਕਨ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਝੰਜੋਰੀ ਹੈ, ਜਿਕਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਜਿਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਖਿੜਕੀ ਮੇਰੀ ਝੰਜੋਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂधी ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ में ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਨਾ ਰੂਮ 'ਚ ਨਾ ਬੜੀ ਕੋਈ ਸਵੀਟ ਸਮੈਲ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਥੋੜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਮੈਲ ਜਿਹੀ ਕਿਕਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੈਨਾ ਆਂਟੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਸਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ 8-10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਲੇਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਕਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਲੰਗ ਝੰਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝੰਜੋੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੱਲੀ ਵੀ ਸੋਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਈਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਕਣ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ।
ਤੇ ਮਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਕਾਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਸਮ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ॐ नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी, मैं गुरु जी के चरणों 'ਚ एक शब्द होर करना चाहांगी और मेरी गुरु जी के अगे विनती है गुरु जी। और गुरु जी मनु, मेरे परिवार नू, अपनी सारी संगत नू, अपने पूरे परिवार नू गुरु जी अपनी बख्शीश देन। और सारियां नू ये जिहड़ी महामारी फैली हुई है उस महामारी तो बचा के रखन गुरु जी। अपनी मेहर भरिया हाथ रखना, सानू कभी भी कोई औखी घड़ी ना देखन देना गुरु जी। तो यही सत्संग यही मैं शब्द शेयर करना चाहांगी गुरु जी के चरणों 'ਚ। औखी कड़ी न देखण देवी। 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 अपना विरद संभाले। अपना विरद संभाले। औखी कड़ी न देखण देवी। औखी कड़ी न देखण देवी। हाथ दे राखे अपने को। हाथ दे राखे अपने को। हाथ दे राखे अपने को। सांस सांस प्रतिपाले। सांस सांस प्रतिपाले। सांस सांस प्रतिपाले। औखी कड़ी न देखण देवी। 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 प्रभु स्यों लाग रहो मेरा चीत। प्रभु सो लाग रहो मेरा चीत। प्रभु सो लाग रहो मेरा चीत। प्रभु सो लाग रहो मेरो चीत। तन हमारा मीत। आदि अंत प्रभु सदा सहाई। आदि अंत प्रभु सदा सहाई। तन हमारा मीत। तन हमारा मीत।
औखी घड़ी न देखण देवी, औखी घड़ी न देखण देवी, अपना विरद संभाले, अपना विरद संभाले, औखी घड़ी न देखण देवी, 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 मन विलास पहे साहिब के, 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 अचरज देख वडाई, अचरज देख वडाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभु पूर्ण पेज रखाई, प्रभु पूर्ण पेज रखाई, प्रभु पूर्ण पेज रखाई, औखी घड़ी न देखण देवी, 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 अपना विरद संभाले, अपना विरद संभाले, औखी घड़ी न देखण देवी, औखी घड़ी न देखण देवी, औखी घड़ी न देखण देवी, औखी घड़ी न देखण देवी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, एक सत्संग और मेरे को याद आ गया गुरु संगत जी, मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी एक दिन मेरे सपने में आए गुरु जी, जो हमारा कानपुर वाला वड्डा दरबार जो है जरीब चौकी पे कमला टावर में, कमला कुंड में, उसमें वो दरबार मेरे सपने में आया कि एक साइड में वो दरबार है, तो वहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ, तो काफ़ी बड़ा बगीचा सा, फुलवारी है गुरु जी की, बगीचा है, तो वहाँ से एक लेडी वाइट कपड़ों में आती है, तो वाइट कपड़ों में उसके हाथों में ऐसे करके वाइट और रेड कलर के रोज़ फ्लावर हैं, ऐसे हाथ पूरे दोनों अंजलि में, दोनों ऐसे करके हाथों में भरे हुए हैं फूल, और वो आके तो मुझसे, मुझे मेरे हाथों में फूल देते हैं वो। तो मैं ना अमृत वेला कर रही थी उस समय, 4-5 दिन से अमृत वेला कर रही थी, तो मेरे मन में ये भाव आता था कि मैं मतलब रोज़ फ्लावर हो तो सवेरे में गुरु जी को चढ़ा दिया करूँ। तो वो मतलब नहीं कुछ हो पाता था, नहीं लेके आ पाती थी जैसा भी, तो वो एकदम से मैंने देखा कि वो आंटी जो हैं वो मेरे सपने में आके ऐसे हाथों में उनके रोज़ फ्लावर हैं वाइट और रेड, तो वो मेरे को ऐसे करके हाथ में, दोनों हाथों से ऐसे दे देती हैं, तो कहती हैं कि जय गुरु जी, आप सवेरे अमृत वेला करते हो ना, तो आपको ये गुरु जी को चढ़ाने होते हैं, तो आप ये लो, ये गुरु जी को चढ़ा दिया करना। तो मैं उनसे ले लेती हूँ, और कोई बात नहीं, सपना ड्रीम तो 1-2 और भी उस समय मेरे को आते हैं, लेकिन मेरे को कुछ याद नहीं रहते हैं। तो सवेरे मैं उठती हूँ 5 बजे, 4:30 बजे उठती हूँ, तो मैं अमृत वेला करती हूँ। मुझे उस समय अमृत वेले में, तो उस समय थोड़ा बिजी होती हूँ, तो मैं सपना मेरे दिमाग में नहीं आता है, और ज़्यादा याद करने की कोशिश भी नहीं करती हूँ। उसके साथ बाद अमृत वेला करके और चाय प्रसाद भोग लगा के, चाय पी के, और मैं वॉक के लिए जब जाती हूँ, तो वॉक के लिए जाती हूँ, तो तब भी मेरे को ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरे को कोई ड्रीम आया था गुरु जी का, लेकिन कुछ याद नहीं आता है कि क्या ड्रीम आया था। तो मैं जब वहाँ पे जाती हूँ, अपने पार्क में जाती हूँ वॉक करने के लिए, तो वहाँ वॉक करते करते ना मेरे को रेड कलर के फ्लावर दिखाई देते हैं गिरे हुए। वो फ्लावर जब मैं देखती हूँ, तो मेरे को वो ड्रीम याद आ जाता है अपना। मेरे को वो ड्रीम याद आता है, तो मैं कहती हूँ अरे गुरुजी ने तो मेरे को ड्रीम दिया था।
कि ऐसे से करके अमृत वेले में फ्लावर चढ़ाने के लिए। तो मैं सोचती हूँ चलो अच्छा आज तो नहीं चढ़ा पाई, कोई बात नहीं, अब कल मैं चढ़ाऊंगी। लेकिन वो सवेरे सवेरे का टाइम तो कोई पैसे से तो लेके पर्स वर्स जाते नहीं हम लोग। तो पर्स लेके नहीं गई थी मैं। तो मैंने कहा मैं कैसे लूँ जाके, हालांकि शॉप वगैरह तो सवेरे खुल जाती हैं, फूल वाले बैठ जाते हैं, लेकिन मैं पैसे नहीं लेके गई थी। मैंने कहा मैं कैसे फ्लावर लूँ। तो एकदम से मेरे को याद आता है कि जो हमारा वो गुरुद्वारा है पास में ही, वहाँ पार्क में जाती हूँ तो पास में ही गुरुद्वारा है। तो वहाँ गुरुद्वारे में मैं जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि वहाँ पे फ्लावर लगे हुए, तो वहाँ से जाके मत्था भी मैं टेक लेती हूँ। और वो जो जिस समय मैं यहाँ से निकलती हूँ ना, तो सुखमनी साहब का पाठ लगा के तो अपना मोबाइल में पास में रख लेती हूँ, तो सुखमनी साहब का पाठ सुनती जाती हूँ और साथ में अपना वॉक करती रहती हूँ। घर आती हूँ तब तक 1 घंटा हो जाता है, तो मेरा वो सुखमनी साहब का पाठ भी हो जाता है, मेरी वॉक भी हो जाती है। तो वो मेरे को एकदम से याद आता है, चलो अच्छा गुरुद्वारे चलते हैं, जाके मत्था भी टेक लेंगे और साथ में फ्लावर भी ले आएंगे। तो मैं वहाँ जाके मत्था टेकती हूँ, गुरुद्वारे जाती हूँ, मत्था टेकती हूँ, वहाँ से अपना फ्लावर लेके घर में आ जाती हूँ। घर में आती हूँ तो वो फ्लावर जो है मैं उस समय वो चढ़ा देती हूँ, गुरु जी पे चढ़ा देती हूँ। वो आके मैं उसी समय फ्लावर धो के चढ़ा देती हूँ। और उसके बाद कुछ उस दिन तबीयत मेरी थोड़ी ढीली थी, तो मेरा काम काज भी सब ऐसे ही रखा हुआ था। और अंकल को नाश्ता वाश्ता करा के मैंने भेज दिया। और मैं अपना लेट गई। तो थोड़ी देर बाद ऐसे ही मैं किचन में गई थोड़ा किसी काम से, पानी यानी पीने चाय लेने के लिए। तो देखा तो गुरुजी का यही जो मेरा सामने ये स्वरूप रखा हुआ है, इसी स्वरूप में अमृत वर्षा हो रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अमृत वर्षा हो रही थी। तो इतनी मेरे को खुशी हुई, मैंने कहा गुरु जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने एकदम से जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी, पूनम आंटी जय गुरु जी, सारी संगत जी जय गुरु जी, जो जो संगत देख रही है गुरु जी उनको ब्लेस करो। तो वो मैंने एकदम से अपनी प्रीति आंटी हैं, तो प्रीति आंटी को मैंने फ़ोन किया कि प्रीति आंटी ऐसे ऐसे देखो घर में हमारे स्वरूप में तो अमृत वर्षा हो रही है। तो अमृत वर्षा हो रही है। तो वो बोली अरे मैं तो आंटी कानपुर में हूँ। तो अच्छा, तो मेरे को आप पिक भेजो। तो फिर मैंने उनको पिक भेजी, वीडियो वीडियो बना के भेजी। फिर हमारे घर में सब लोग आए, सारी संगत आई मेरे पीछे से, राखी आंटी ऊपर आंटी रहती हैं सब, पम्मी आंटी सब, पूरी संगत पूरा परिवार आया। उन लोगों ने सबने दर्शन किए। फिर आंटी के सामने भी उस समय तो अमृत वर्षा हुई हुई। उसके बाद राखी आंटी आई, तो राखी आंटी वहाँ थी। तो उन्होंने थोड़ा सा वो सिलवट, कपड़े के ऊपर कोई सिलवट सी थोड़ी सी पड़ी थी, उसको जब ऐसे थोड़ा सा ठीक करने लगी, तो फिर से एकदम से उनकी ऐसी नाक से करके ना, ऐसे करके नोज से ऊपर से फिर अमृत वर्षा हुई। तो हम लोगों ने सब ने अमृत वर्षा के अपना ब्लेसिंग ली। अच्छा, और गुरुजी अभी एक सत्संग में और शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग तो गुरुजी के बहुत हैं, बहुत हैं गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत सत्संग है गुरुजी के। अभी हम ये इसका जो होली का सत्संग था कानपुर में। तो होली के सत्संग पे हम लोग गए, मैं और आंटी भी यहाँ से गई थी। तो हम लोग बाई बस गए थे। तो मैं अलग गई और दो आंटी, राखी आंटी, प्रीति आंटी, ये लोग बाई बस गए। तो वहाँ पहुँच गए, हम लोगों ने सत्संग वगैरह अटेंड किया। उसके बाद थोड़ा सा ये प्रोग्राम था कि मोन्टू अंकल हैं, राखी आंटी के अंकल, वो प्रीति आंटी के अंकल, तो उन्होंने गाड़ी लेके आना था दिन में। तो हम लोग का ये प्रोग्राम था, अभी हम लोग बस से जा रहे हैं, उसके बाद मोन्टू अंकल आएंगे गाड़ी लेके, तो वापसी हम लोग उस गाड़ी से हो लेंगे। उस समय लग रहा था मेरे लिए भी उसमें जगह होगी तो रात को हम वापस चले जाएंगे। लेकिन मेरा अंदर से गुरु जी के चरणों में ये विचार था कि मैं आई हूँ तो मेरे को और सत्संग वगैरह या अमृत वेला वगैरह कुछ मुझे मिल जाए, कि एक सत्संग से मेरा मन नहीं भर रहा था। तो कोई नहीं, जिस समय हम लोगों ने सत्संग वगैरह वहाँ का होली का अटेंड कर लिया, तो लंगर प्रसाद वगैरह कर करा के उसके बाद मोन्टू अंकल का फ़ोन आया प्रीति प्रीति आंटी को कि तुम लोग आ जाओ, और उसमें ज़्यादा जगह तो है नहीं, मतलब मीना आंटी नहीं जा पाएंगी, और क्यों एक अंकल और कोई उनके फ्रेंड आए हुए थे, तो इसलिए वो तो नहीं जा पाएंगी, तो आप तुम लोग आ जाओ। तो राखी आंटी मेरे को कहने आई कि आंटी ऐसे ऐसे उसमें गाड़ी में जगह नहीं है, तो आप सवेरे बस से आ जाना, तो हम लोग निकल जा रहे हैं, तो प्लीज़ उसमें जगह नहीं है, सॉरी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं शुक्राना किया गुरु जी का, मैंने कहा रात को जाके तो वहाँ सो ही जाना है घर पे, तो चलो गुरु जी की ये मौज मिल रही है। उस दिन गुरु जी का बहुत अच्छा प्रोग्राम था, वहाँ पे गुरु जी की झांकी थी और गुरु जी की फूलों की होली खेलनी थी, सब ये सब मतलब उसमें होना था। तो मेरा मन बड़ा था, मैंने कहा अभी तो ये लोग तो जा रहे हैं, केवल इन्होंने लंगर प्रसाद खाया और ये लोग चले गए। कोई नहीं, उन्होंने कहा तो मैंने कहा जो गुरु जी की मर्जी, जो गुरु जी का हुक्म।
उसके बाद गुरुजी का इतनी मौज ली हम लोगों ने, जहाँ मेरा, मैं कसम से कह रही हूँ कि मैं जब चेयर पे बैठी हुई थी वहां पे, तो मेरी कमर में इतनी दर्द हो रही थी, कमर में इतना पेन था हमारे मेरा, कि मैं ऐसे बार बार पीछे हाथ लगा लगा के, हाथ लगा लगा के, इस तरह से मैं चेयर पे बड़ी मुश्किल बैठ रही थी। और मैं जब जब सत्संग में जाती हूँ, ज़्यादातर मेरे से ऐसा होता है कि मेरी कमर में बड़ी दर्द होती है, तो मैं यही सोचती हूँ कि गुरु जी मेरे कोई कर्म कटवा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जिस समय वहाँ फूलों की होली खेली और झांकियाँ की, और खूब अपना मतलब मंडली आई हुई थी, रागी आए हुए थे, तो उन्होंने गाने भजन वजन गाए, तो उस पर डांस वांस हुआ। संगत जी बहुत डांस किया, मैंने बहुत डांस किया, इतने एंजॉय किया, खूब अपना वीडियो वगैरह बनी थी, वीडियो वगैरह शेयर भी हमने की, तो बहुत हमने डांस किया। उसके बाद वहाँ पे जो शिवलिंग था गुरु जी का, तो वो शिवलिंग शिवलिंग में अमृत वर्षा भी हुई। और अमृत वर्षा इतनी हुई, ऐसे लग रहा था जैसे मतलब बहुत पानी बह रहा हो, बहुत नदी सी बह रही हो, इतनी अमृत वर्षा हुई। और मैं आगे ही खड़ी थी, हम लोग मुश्किल से 5-6 आंटी ऐसी थी जिन्होंने शिवलिंग को हाथ लगा के हम लोगों ने दर्शन किए। उस समय अमृत वर्षा में हाथ करके उस तरह से अपने ऊपर छिड़का, और अपने बच्चों पे भी किया कराया, मतलब 5-6 आंटी के हाथ शिवलिंग को लग रहे थे, बाकी तो वो अपना, जैसे हम लोग अपना हाथ गीले करके अमृत वर्षा में लोगों को अपना हाथों पे या माथे पे इस तरह से करके करवा रहे थे। तो इतना मैंने सब किया, खूब इंजॉय किया वहाँ पे 1.5-2 घंटे। और इंजॉय करने के बाद हम लोग घर आ गए, दूसरे दिन अपना सवेरे वापस आई। तो वापस आई तो उसके बाद बिल्कुल ठीक ठाक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे साथ, इतना डांस वांस करके हम लोग, इतना अमृत वर्षा का ब्लेस करके गुरुजी ने ब्लेस किया, हम लोग आए। सैटरडे की मॉर्निंग में मैं आई हूँ। और संगत जी संडे को सवेरे ठीक ठाक मैं उठी, और उसके बाद आधे घंटे बाद मेरी कमर में इतनी भयंकर दर्द हुई कि मतलब बिल्कुल, मतलब ऐसी दर्द कभी हुई नहीं कभी, मतलब बर्दाश्त के बाहर थी वो दर्द मेरे को। और मतलब मेरे से बिल्कुल हिला ही ना जाए, और लेटूं तो लेटा ना जाए, जरा भी करवट अरवट बदलने में करने में बहुत ही मेरे को दर्द हो रहा था। मैंने कहा गुरुजी, तो एकदम से गुरुजी को मैंने याद किया, गुरुजी कल तो आपने इतनी मौज मेरे से करवाई और इतना ब्लेस किया मेरे को, अमृत वर्षा भी करवाई, और देखो बाद में भी इतना 2 घंटे का सत्संग मेरे को दिया, उसमें गाड़ी में जगह नहीं रखी, मेरे को इतना ब्लेस करवाया। आज ये गुरुजी क्या कर रहे हो, मेरे को कोई कोई मेरे से गलती हो गई है कि मुझको आप कोई पनिश कर रहे हो, या मतलब कोई मेरे कर्म कटवा रहे हो? तो पहले तो थोड़ा सा मेरे को दुख भी हुआ, मैंने कहा गुरुजी पता नहीं मेरे से कोई गलती हो गई है क्या, गुरुजी मेरे साथ ये कर रहे हो या कुछ है। और अंकल भी मेरे थोड़ा सा ऐसे बोले करे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने गुरुजी का, लेकिन गुरुजी से लिव हटाई नहीं, सुने हुए थे सत्संग कि गुरुजी जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, हमें अगर कोई दुख भी देते हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए देते हैं गुरुजी। तो और फिर मैंने एक सत्संग भी सुना उसमें, तो वो जिसमें जो सत्संग, संगत जी आपने भी सुना हुआ होगा शायद, कि वो गुरु नानक देव जी जो हैं वो भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में जाके गुरु जी गुरु नानक देव जी सारी रात रुकते हैं वहाँ पे। और सारी रात रुकते हैं तो वो गरीबी की हालत में भी जो संगत होती है, तो वो उनका आदर भाव बहुत सम्मान करती है, और उनको लंगर प्रसाद कराती है, सब कुछ कराती है। और सारी रात गुरु जी वहाँ पे, गुरु नानक देव जी वहाँ पे सत्संग करते हैं। और सत्संग करके जिस समय सवेरे जाने लगते हैं तो चले जाते हैं, वहां से जब थोड़ी दूर पे जाते हैं तो वो अपने जो उनके सेवक होते हैं उनसे कहते हैं जाके गुरुजी की इसकी झोपड़ी में आप आग लगा दो। तो वो संगत उनसे पूछती है कि ये क्या गुरुदेव जी आप कह रहे हो कि सारी रात तो उन्होंने इतनी सेवा की और आपने वहाँ सत्संग वगैरह किया, और आप अब कह रहे हो कि उसकी झोपड़ी में आप आग लगा दो, ये आपका न्याय समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उनको भी ये मालूम था कि जो गुरुदेव जी कहते हैं वो उनके किसी के भले के लिए होता है, जो कुछ भी है, बाकी जो उनका हुक्म है वो हुक्म उनका मानना तो है ही है। तो वो जाते हैं और जाके उनकी झोपड़ी में आग लगा देते हैं। जब आग लगा देते हैं आ जाते हैं, आके अपना फिर अपना वो चले जाते हैं, जाके 1 साल के बाद फिर वो भ्रमण करते करते उसी नगरी में आते हैं। उसी नगरी में आते हैं तो वो जो सेवक होते हैं वो सेवक देखते हैं, कहते हैं यहीं पे करके एक झोपड़ी हुआ करती थी जो गुरुजी ने जलवा दी थी, और देखो इन्होंने उन्होंने उस से झोपड़ी में हमारा कितना सम्मान हुआ था वहाँ पे, और इतना आनंद हमको आया था, और गुरुजी ने वहाँ पे वो झोपड़ी जो है जलवा दी थी। तो
फिर वो उनसे कहते हैं, गुरु जी गुरु नानक देव जी से भी कहते हैं कि इस तरह से ये वही जगह है। बोले हाँ ये वही जगह है, ये वही जगह है। कि तो वो कहते हैं अब झोपड़ी ओपड़ी कोई दिखाई तो दे नहीं रही है। सेवक जी कहते हैं झोपड़ी झोपड़ी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो महल है, ये महल उसी जगह पे बना हुआ है। कि हाँ ये महल तो बना हुआ है, लेकिन ये महल तो अब किसी और का होएगा। जो बोले नहीं ये महल। फिर उन्होंने जाके वो दरवाज़ा खटकाया जब, तो दरवाज़ा खटकाया, अंदर से वही संगत निकली। वही संगत निकली, उन्होंने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। तो फिर जब उन्हें पता चला इस तरह से करके, उन्होंने फिर अपनी पूरी कहानी बताई कि इस तरह से करके हमारी झोपड़ी जल गई थी। और झोपड़ी जलने के बाद जिस समय हम लोगों ने फिर अपना करना शुरू किया कि कुछ ना कुछ हमें रैन बसेरा तो बनाना ही था अपना। तो रैन बसेरा बनाने के लिए जिस समय हम खुदाई उदाई कर रहे थे, कुछ सफाई फाई कर रहे थे, तो हमको एक मटका मिला था। उस मटके में जो हीरे जवाहरात और बहुत अशर्फियाँ वो थी, उस अशर्फियों हीरे जवाहरात से हमने ये महल खड़ा किया है। तो तब उनको सेवक जो भी थे और सब संगत जी, उन लोगों को गुरु जी की ये लीला समझ में आई कि देखो गुरु जी ने अच्छे के लिए। और वास्तव में जब हमको कोई अपना मकान भी बनवाना होता है, तो हम पहले अपना मकान, पुराना मकान जब तोड़ते हैं तब तो उसको नया मकान बनाते हैं ना। जब तक हम पुराना मकान तोड़ेंगे नहीं, उसको नया कैसे बनाएंगे। तो ये सब हमारे गुरु जी की लीला है। तो गुरु जी पे हमें बहुत विश्वास रखना चाहिए। गुरु जी हमें अगर कोई दुख भी दे रहे हैं तो वो भी हमारे अच्छे के लिए ही दे रहे हैं। कि जैसे हम भी अपने बच्चे हैं, बच्चों का हम बुरा कभी भी नहीं चाहते हैं। बच्चे हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नादान बच्चे होते हैं, वो हमसे बार बार टॉफ़ी की डिमांड करते हैं, आइसक्रीम की डिमांड करते हैं, कोई भी ऐसी डिमांड करते हैं। वो बार बार कहते हैं हमको ये दे दो मम्मी, दे दो मम्मी, पापा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। हम एक मतलब उनको मना करते हैं, एक बार देते हैं, दो बार देते हैं, बार बार नहीं देते हैं, क्यों हमें मालूम होता है कि उसमें उनकी भलाई नहीं है। तो वो जब बच्चे वो बड़े हो जाते हैं, उनको समझ में आता है कि हाँ हमारे ये अच्छाई के लिए मम्मी पापा ने किया था। तो ऐसे ही हमें भी गुरु जी के चरणों में हम आए हैं, तो हमें गुरु जी के चरणों में ही रहना चाहिए। वो हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उसके पीछे हमारी अच्छाई ही है। गुरु जी हमारी भलाई ही करेंगे, हमारा बुरा गुरु जी कभी भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते सपने में। जब वैसे ही नहीं कर सकते, तो अब तो हमारी लाज क्या, उनकी लाज है। ये गुरु जी की लाज है, हमारा कुछ नहीं जाना। तो गुरु जी के चरणों में, गुरु जी हमारा कुछ भी नहीं जाएगा, लाज तो आपकी जाएगी। तो आपके चरणों में है गुरु जी, आप हमारा ध्यान रखना, हमारी रक्षा करना, अपने गुरु परिवार की रक्षा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपसे विनती है, अपनी पूरी संगत का, अपने गुरु परिवार का, सबका ध्यान रखना गुरु जी। ये जो महामारी फैली हुई है, उस महामारी से हमको बचा के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन शुक्राना गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी। और आपने आज मुझसे सत्संग शेयर करवाया गुरु जी, इसका भी लाख लाख शुक्राना है गुरु जी। ऐसे ही मेहर बनाए रखना, मैं आगे भी ऐसे ही सत्संग करती रहूं, अपनी मेहर बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। आप लोगों ने हाजरियाँ लगाई गुरु जी के चरणों में, आपको भी गुरु जी बहुत ब्लेसिंग्स दें, गुरु जी बहुत ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना जय।